Okay, let's start today's class. Already it's 8:40. In today's class, we will cover a very simple topic. You already know about it. We'll cover number system. You have already covered earlier in your HSC syllabus, the number system. The same thing we will be covering here, and you may expect one question in the final from this chapter. And it's a very easy chapter, and all of you will be able. I think I will suggest all of you to answer from this chapter in the final exam, because it is very easy to answer from this chapter. The questions are very much technical. There will be mathematical questions, and these things are actually, if you understand the concept or if you understand the basic, you will be able to do the maths. Okay. What is actually number system? Uh, we all know that when we type some letters or words, anything we write on the computer, these things are translated into numbers, because the strings or words, the character symbols, computer can't work with those things. So whatever we write on the computers, these things are translated into numbers. So a computer can understand the positional number system, where there are only few symbols called digits, and these symbols represent different values depending on the position that they occupy in the number. So for any number system, there are three important things. One is the digit. The second thing is the position of the digit, and the third thing is the base of the number system in any number system. Okay, can you please tell me that how many number system we already know? One number system is the decimal number system. We already in real life, we always use decimal number system. But can you please tell me that what are the other number system that are used in computer? So octal and hexadecimal. Is octal, hexadecimal, and there is another number system that is mostly, that is actually being used in computer. Binary. Right, binary. So basically there are four number systems. One is decimal, binary, octal, and hexadecimal. However, human can work with only the decimal number system, or we actually work with decimal number system. Now my question is to you that why we actually going to different other number systems? Why we can't teach computers to learn the decimal number system? আমরা বিভিন্ন নাম্বার সিস্টেম নিয়ে কথা বলছি, বাট কেন আমি কম্পিউটারকে ডেসিমাল না শিখিয়ে আমি এতগুলো নাম্বার সিস্টেম তৈরি করতেছি? আমি কেন অক্টালে যাচ্ছি, হেক্সাডেসিমালে যাচ্ছি, বা কেন বাইনারিতে যাচ্ছি? এনি অ্যান্সার বা এনি আইডিয়া যে এটা কেন হলো? কেন আমরা ডেসিমালেই গেলাম না? কম্পিউটারকেই কেন আমি ডেসিমালই শিখালাম না? আচ্ছা, এটা চিন্তা করেন, ক্লাসের শেষে হচ্ছে at the end of the class I will give answer to this question. Just think that why actually we haven't taught computers to learn decimal. Okay, however, so basically, okay, someone raised hand. Okay, please continue. Please tell me your question. স্যার আমি এইটাই অ্যানসার করতে Yes, চাচ্ছিলাম sure. আর কি। এই Sure. ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমটা বাইনারি এর তুলনায় কম্পিউটারকে শেখানোটা অনেক কমপ্লেক্স হবে, যেহেতু ডিজিটের সংখ্যা বেশি অনেক। ডিজিটের সংখ্যা কি বেশি? ডিজিটের সংখ্যা মানে ফর আ কম্পিউটার। হ্যাঁ, ওকে, পার্শিয়ালি ওকে অ্যান্সার। অ্যাকচুয়ালি যেটা হয়েছিল যে when actually computer is যখন কম্পিউটার প্রথম প্রথম আসে, তখন the engineers tried their best actually to taught computer the decimal number system, but actually তখনকার সময় কিছু অনেকগুলো প্রবলেম তারা ফেস করছিলেন, and that's why তারা খুবই সহজ একটা রিপ্রেজেন্টেশনে যান, সেটা হচ্ছে বাইনারি, দ্যাট ইজ অন অ্যান্ড অফ। নর্মালি কম্পিউটার এভাবেই কাজ করে যে either signal is on, otherwise the signal is off. So based on the availability of the signal, based on the presence of signal, we classify a particular digit as 1
or we classify a particular digit or particular cell as 0. So this is very simple for computer to understand. Okay, the power is on, it means the value of the digit is 1. If power is off, the value of the digit is 0. So this is very simple for a computer to learn. So that's why in the ancient time, people actually implemented this logic in the computers. And as day progresses, some people have tried to change the industry, to change it to the decimal number system. But however, tradition is tradition, one thing. And normally যেটা আগে থেকে চলে আসছিল ওইটাকে পরে আর ওইভাবে চেঞ্জ করা হয়নি। সেহেতু আগে থেকে এই বাইনারিটা চলে আসছিল, পরে হয়তো ডেসিমাল দিয়েও চেঞ্জ করা যেত, বাট in that case the architecture would be much more difficult. So basically the answer is why actually we don't taught computers the decimal number system. The simple answer is to teach the to teach the decimal number system to a computer, I mean to have many representation of signals. So but actually if we have many representation of a particular signal, in that case the overall architecture of a computer will be much more difficult, much more complex. So to reduce the complexity, we don't use the decimal number system in computer. We use binary. The concept is easy, the logic is easy, it is easy to teach the computer that the power is on, you are on, the power is off, the value is 0. So this is very easy for the computers to learn. That's why we actually taught computers the binary number systems. uh, anyway, now go to the moving forward, decimal number system. The number we use in our daily life is the decimal number system. So decimal number system has base 10, as it uses 10 digits from 0 to 9. In decimal number system, the successive position to the left of the decimal points represents units, tens, hundreds, thousands, and so on. So on and on. So from left to, so we are going from left. So the leftmost digit, uh, no, so we are going from the right. Actually, from the rightmost digit is called the unit digit. The the successive digit from the successive digit to the left is called the 10th digit. Then another digit in the left is called the 100 digit, 1000 digits, and so on. We will be actually seeing that what actually I'm talking about here. And each position represents a specific power of the base. For example, the decimal number 1234 consists of 4 digits, digit 4 in the unit position, and 4 is in the unit position, 3 is in the 10th position, 2 is in the 100th position, and 1 is in the 1000 position. So this is what actually I was talking, that 4 is in the rightmost digit is the unit digit. The digit to the rightmost digit is the called the 10th digit, and the successive digit for, in the left of the 10th digit is the 100th digit, and another digit from the leftmost digit in this 1234 number is called the 1000th position. So actually this is what actually I was talking. You actually already know it, that this is the 1000 digit. This is the 2 into 100. 3 is the 10th digit, so 3 into 10, and 4 is the unit digit, so that's why 4 into 1. So if we calculate all these things together, we will get 1 2 3 4. So that is the calculation of a decimal number system. This is how a decimal number system is actually formed. uh, as many of you have joined till now, I will talk about two important things. One is the quiz, and another is the term paper. Have you given any quiz in this term, or have you given any quiz in any subject? Yes, we have. Okay, you had a quiz. Okay. In for this course, in the next class means the class of Monday. In the Monday's class, you will have a quiz. The quiz topic will be based on the topics that are taught by Mujib sir. Uh,
we've actually taught 2 or 3 topics, mainly computer concepts, computer software, and other mainly 2 topics he covered, mainly computer concept and computer software. So these 2 chapters, or basically these 2 topics will be in the syllabus of the quiz. কুইজ নিয়ে কারো কোনো ডাউট আছে? কুইজ কিসে নিয়ে হবে? নরমালি আমরা 2টা থেকে 3টা কুইজ নিব। I will take 2 to 3 quizzes. One, I will be taking 2 or 1, or Mujib sir will be taking 2. So এটা পরে ঠিক হয়ে যাবে। নরমালি আমরা 2টা থেকে 3টা কুইজ নিব। কুইজে তো একটা পার্টিকুলার পার্সেন্টেজ আছে আপনাদের মার্কে, and normally for the quiz you don't have to memorize anything, you don't have to and anything we have taught till now, there are not something that you need to memorize. This all things are very much conceptual, and if you actually know the basic, you actually know the if you understand the concept, you will be able to do good in the quiz. So এটাই, কোনো কিছু মুখস্থ করতে হবে না। যে 2টা চ্যাপ্টার স্যার পড়িয়েছেন, এই 2টা চ্যাপ্টার ভালো মতো একটু গো থ্রু করে যাবেন, এবং বেসিক কনসেপ্ট গুলো যদি বুঝেন তাহলেই আই থিঙ্ক কুইজে ভালো করবেন। আর আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে টার্ম পেপার। টার্ম পেপার কি কোনো সাবজেক্টের বা কোনো কোর্সের টার্ম পেপার কি লিখেছেন? নো স্যার। নো স্যার। ওকে, টার্ম পেপার নর্মালি যেটা হয় যে কোর্সের শেষে আমরা কিছু এক্সট্রা টাস্ক দেই। সাপোজ আর প্রত্যেকটা কোর্সে আমাদের কিছু সিও থাকে। সিও মিনস কোর্স আউটকাম। একটা পার্টিকুলার একটা কোর্স করার পর একটা স্টুডেন্ট কি কি নলেজ গেইন করবে বা কি কি নলেজ তাকে গেইন করতেই হবে। সো দিস আর থ্রি থিংস দ্যাট আর কোর্স আউটকাম। হাওয়েভার, সো এই কোর্স আউটকাম গুলো যেগুলো থাকে সেগুলোর উপর বেস করে আমরা একটা টার্ম পেপার দিই। নর্মালি আমরা বলি যে এই জিনিসগুলোর উপর একটা অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিবেন, ওইটাই টার্ম পেপার হিসেবে কাউন্ট হবে। But however, as this is your non-departmental subject, we don't want to give you any extra load. That's why we will say that whatever we will be teaching in the class, we will suggest to take you the class notes, and the class note is the term paper. ক্লাসে প্রত্যেকটা ক্লাসে আমরা যা যা পড়াবো আমরা সাজেস্ট করব যে এইগুলা নোট হিসেবে লিখবেন। নোট হিসেবে এরকম লিখতে হবে, এরকম বলছি না যে স্লাইডে যা আছে এইভাবেই একদম হুবহু এটাই লিখবেন, এরকম না। সাপোজ স্লাইডে তো এগুলো আছে বা ক্লাসে পড়াচ্ছি, এবং ক্লাসে আমরা অনেক এক্সট্রা জিনিসও বলি। তো ওই জিনিসগুলাই নিয়ে আপনি আপনার নিজের ভাষায় নোট লিখবেন। মানে প্রত্যেকটা ক্লাসে নোট লেখা উচিত। নর্মালি তো আপনারা হয়তো লিখে নেও অনেকেই, তো প্রত্যেকটা ক্লাসে নোট লেখা উচিত। এই যে নোটগুলো লিখছেন, এইটাকেই এট দ্য এন্ড অফ দ্য টার্ম একটা পিডিএফ করে জমা দিবেন। এটাই টার্ম পেপার হিসেবে আমরা কাউন্ট করবো। টার্ম পেপার হিসেবে আমরা কোনো এক্সট্রা লোড বা এক্সট্রা কাজ দিচ্ছি না, এক্সট্রা কোনো অ্যাসাইনমেন্ট দিব না। রাদার প্রতিটা ক্লাসে আমরা সাজেস্ট করবো যে আপনারা কিছু ক্লাস নোট নেবেন, এবং এই ক্লাস নোট গুলোই শেষে সবার টার্মের শেষে একটা পিডিএফ করে জমা দিয়ে দিবেন। দ্যাট ইজ দ্য টার্ম পেপার। ওকে, any doubt on those 2 things, that one is quiz and another is the term paper? ওকে, আই থিঙ্ক কারো কোনো ডাউট নেই। আমার সাবজেক্টের ক্ষেত্রে যেটা হবে যে ওইভাবে আমি যা যা বলবো সবকিছুই লিখার দরকার নাই। রাদার আমি প্রত্যেকটা ক্লাসেই আমি টানা পড়িয়ে যাব না। আমি ক্লাসের মাঝখানে ব্রেক দিব, বা ক্লাসের মাঝখানে হয়তো বলবো যে ওকে এখন এই ম্যাথটা করেন, বা এখন এই জিনিসটা নিয়ে কিছু লিখেন। তো তখন ওই জিনিসগুলা, তার মানে হচ্ছে আমি চাচ্ছি ওই জিনিসগুলো আপনার টার্ম পেপারে অবশ্যই থাকুক। ওই জিনিসগুলো খুবই ফান্ডামেন্টাল, এবং যখন যে ম্যাথ করাবো তখন যদি বলি যে এই ম্যাথটা এখন করেন, তার মানে ওই ম্যাথটা টার্ম পেপারে থাকতে হবে। মানে ওই ম্যাথটা আপনার ক্লাস নোটে থাকতে হবে, as well as টার্ম পেপারে থাকতে হবে। And if someone writes extra things, if that is also actually সেটা ভালো আর কি। যদি আপনি এক্সট্রা জিনিস লিখেন বা আরো ডিটেইলড টার্ম পেপার জমা দেন, অফকোর্স ইউ উইল গেট গুড মার্কস। বাট ফর গেটিং অ্যাটলিস্ট দ্য মিনিমাল নাম্বার অফ মার্কস, অ্যাটলিস্ট ইউ নিড টু হ্যাভ দ্য বেসিক থিংস। যে জিনিসগুলো প্রত্যেকটা ক্লাসে যে ফান্ডামেন্টাল যে জিনিসগুলো পড়াবো, সেই জিনিসগুলো মাস্ট থাকতে হবে ক্লাস নোটে।
এগুলো নিয়ে প্রেশার নেওয়ার কিছু নাই, আমি প্রত্যেকটা ক্লাসে বলে দিব যে কি কি করেন, আমি প্রত্যেক ক্লাসে বলবো যে এই ম্যাথটা করেন বা এই জিনিসটা নিয়ে লিখেন। তো এগুলো একটু ওইগুলো লিখবেন, ওইগুলো যদি একটু মনোযোগ দিয়ে লিখেন তাহলেই হবে আর কি। বাট এইটা স্যার সাজেস্টেড না যে এট দ্য এন্ড অফ স্যার দ্যাট। হ্যাঁ, ইয়েস। স্যার টার্ম পেপার কি ইন্ডিভিজুয়াল টাস্ক নাকি গ্রুপ টাস্ক? ইন্ডিভিজুয়ালি জমা দিতে হবে। ওকে, সো এটা নিয়ে টেনশনের কিছু নাই। টার্ম পেপার হিসেবে যদি বড় একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিতাম সেটা আপনাদের জন্য অনেক বেশি ডিফিকাল্ট হতো। এর চেয়ে এইটাই সুবিধা যে আপনি ক্লাসে যা লিখতেছেন এইটাকেই এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে টার্ম পেপার হিসেবে জমা দেবেন। ক্লাসে যা লিখবেন ক্লাস নোট হিসেবে ওইটাই ক্লাস নোট, ওইটাই আমরা বলতেছি যে আমরা ওইটাই টার্ম পেপার হিসেবে লিখবো। স্যার ওইটা আমরা নোট ডাউন কি নেক্সট মানে আজকে থেকে যে ক্লাসগুলো শুরু হবে ওইগুলো, না প্রিভিয়াস যে ক্লাসগুলো হয়েছে ওগুলার সহ শুরু করবো? প্রিভিয়াস ক্লাসগুলা, প্রিভিয়াস তো স্যার কয়টা টপিক পড়েছে? দুইটা। ওকে, প্রিভিয়াসটা তাহলে যেহেতু আজকে অ্যানাউন্স করেছি তাহলে আজকে থেকেই শুরু করেন। আমি এটাও রিডিউস করে দিচ্ছি প্রেশার, স্যারকেও আমি এভাবে বলবো যেহেতু স্যার আমি অনেক পরে অ্যানাউন্স করা হয়েছে, আমরা অনেক পরে অ্যানাউন্স করেছি। সো দ্যাটস ওয়াই আজকের ক্লাস থেকে আপনারা নোট নিবেন, যারা নোট নিতেন না তারাও নোট নিবেন। এবং এই যে নোটগুলো নিচ্ছেন এইটাই হচ্ছে টার্ম পেপার এট দ্য এন্ড অফ দ্য টার্ম, এটাই আপনারা পিডিএফ করে ক্লাসরুমে জমা দিয়ে দিবেন। আর অথবা যদি ফিজিক্যালি আপনাদের হয়তো খুলে যাবে তখন হয়তো আমরা ফিজিক্যালি ওই পেপারটা, তো ওই খাতাটা জমা নিয়ে জাস্ট চেক করে আবার আপনাদের ফেরত দিয়ে দিব। ওকে, আই থিঙ্ক এই দুইটা জিনিস আপনারা বুঝছেন সবাই। কোনো কোশ্চেন আছে? ওকে, আই হোপ সবাই বুঝেছেন। ওকে, আমরা এখন স্যার এমসিকিউ কি মেথডে হইতে পারে, মানে যে কুইজ কি মেথডে হইতে পারে, এমসিকিউ মেথডে নাকি? আচ্ছা, কুইজে অ্যাকচুয়ালি এটা মিক্সড থাকবে। এমসিকিউটা অ্যাকচুয়ালি আমরা ওইভাবে দেই না, কারণ এমসিকিউ দিলে আসলে নর্মালি ধরেন এমসিকিউ ধরেন আপনি 10টা দিলাম, 10টাই ভুল করলেন, তাহলে ধরো একজন মানুষের মার্ক পেলো 0। সো নর্মালি একটু রিটেন টাইপের থাকে, রিটেন টাইপের থাকলেই আপনাদের জন্য সুবিধা হবে, অ্যাটলিস্ট কিছু লিখলে হয়তো মার্ক পাবেন, মানে ওভারঅল কনসেপ্টটা যদি থাকে তাহলে মার্ক পাবেন। সো কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন, রিটেন কোয়েশ্চেন হবে, রিটেন লিখতে হবে। ক্লাসরুমে একটা অ্যাসাইনমেন্ট খুলে দিব, সো লিখে পিডিএফ করে জমা দিবেন। অথবা অথবা আরেকটা ওয়ে হতে পারে যে গুগল ফর্মে নিয়ে নিব, গুগল ফর্মে কিছু কুইজও থাকলো এবং কিছু কুইজ টাইপের কোশ্চেন বা এমসিকিউ টাইপের কোশ্চেন থাকবে, এন্ড হয়তো কিছু রিটেন কোশ্চেন থাকবে, ওইটা হয়তো কম্পিউটার টাইপ করে ওইখানে জমা দিয়ে দিবেন। এই দুইটা যে কোনো একটা হতে পারে, আপনারা কোনটা সাজেস্ট করেন, কোনটা আপনাদের জন্য সুবিধা হয়? স্যার সেকেন্ড অপশনটা বের হয় না? সেকেন্ডটা, এই যে ফর্মে, গুগল ফর্মে। জি স্যার। গুগল ফর্মে একটা সমস্যা হয় যে প্রচুর একজনেরটা একজন জমা দেয়, এই টাইপের কিছু সমস্যা হয়, একজন মাল্টিপল জমা দেয়, এই টাইপের কিছু প্রবলেম হয়। এনিওয়ে আমি স্যারের সাথে কথা বলবো, দেখি স্যার কোনটা সাজেস্ট করেন। বাট এটা আইডিয়া নিয়ে রাখেন যে এই দুইটা যে কোনো একটাতে হবে। তো ওইভাবেই। আর কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন গুলা পড়তে হবে, কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন গুলা পড়েন। কোনো কিছু মুখস্থ করা লাগবে না, স্লাইড থেকে কোনো কিছু মুখস্থ করা যাবে না। ইভেন ইফ ইউ ফাইন্ড এনিথিং that is directly written from the slide, then we will assume that you have actually haven't actually understood anything, you have memorized everything, or you have actually copied in the exam. নর্মালি যে কোনো এক্সামে যখন আমরা এরকম পাই যে স্লাইডের কথাই হুবহু হুবহু স্লাইডে যেটা আছে সেটাই লেখা, তখন আমরা এটাই অ্যাজিউম করে নিই যে হয় সে কিছুই বুঝে নাই, স্লাইড মুখস্থ করেছে, অথবা যেটা হয়েছে যে সে হয়তো পরীক্ষায় কপি করেছে, স্লাইড দেখে দেখে লিখেছে। সো এইটা করবেন না, এটা আমি সব ক্লাসেই বলি যে কখনোই স্লাইডের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি স্লাইড ইজ ফর টিচার্স, মানে আমি পড়াচ্ছি আমার সুবিধার জন্য আমি স্লাইড বানাচ্ছি, সো দ্যাট আমি ট্র্যাকটা রাখতে পারি যে কোনটার পর আমি কোন জিনিসটা পড়াবো। বাট নর্মালি দেখেন যে প্রত্যেকটা স্লাইডেই যা জিনিস থাকে এর চেয়ে কিন্তু অনেক এক্সট্রা কথা বলি। যে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার কথা চিন্তা করেন, আমি একটা টপিক পড়িয়েছি, স্লাইড কয়টা, হয়তো 30টা স্লাইড, বাট স্লাইডে যা আছে এর চেয়ে অনেক কথা, এক্সট্রা কথা অনেক বলছি, যেগুলো অ্যাকচুয়ালি নট অ্যাভেলেবল ইন দ্য স্লাইড। সো বেসিক্যালি যে ক্লাস যদি আপনারা নিয়মিত করেন, মানে ক্লাস যে ঠিকমতো ফলো করে, তার জন্য অ্যাকচুয়ালি যেভাবেই যে মেথডেই যে মডেই পরীক্ষা নেওয়া হোক তার জন্য অ্যাকচুয়ালি সবকিছু অনেক সহজ।
সো বেসিক্যালি ক্লাসগুলো ফলো করেন, আর যেহেতু অনলাইন ক্লাসে তো একটা সুবিধা আছে যে রেকর্ডিং থেকে যায়। সো যেহেতু সোমবারে পরীক্ষা, উইকেন্ডে ভালো মতো পড়েন, রেকর্ডিং গুলো দেখতে পারেন বা স্লাইড গুলো আবার একটু ভালো মতো পড়েন। এবং মেইনলি আমি বলবো যেটা সাইট থেকে কি কনসেপ্ট গুলা লিখে রাখবেন, যে এটা হচ্ছে কি কনসেপ্ট। সো কি কনসেপ্ট গুলো নোট ডাউন করে রাখবেন, সো ওইগুলাই অ্যাকচুয়ালি আসবে। ওকে, স্যার দুইটা চ্যাপ্টার বললেন না, একটা সফটওয়্যার আরেকটা জানি কি বললেন? computer software and another is programming concepts. থ্যাংক ইউ স্যার। Concepts of programming or introduction to programming chapter. So basically 2 chapters in the final in the quiz 1. So this আমি একটা পোস্ট দিয়ে দিব আপনাদের গুগল ক্লাসরুমে। Anyway, so let's talk about the binary number system. I hope আর কোনো ডাউট নাই টার্ম পেপার এন্ড হচ্ছে কুইজ নিয়ে। আর নেক্সট কুইজ 1 এর পরে কুইজ 2 টা আমি নিব, এবং কুইজ 2 টার আগেও আমি সিলেবাস জানিয়ে দিব যে কি কি টপিকের উপর নিচ্ছে। ওকে, নাও লেটস টক অ্যাবাউট বাইনারি নাম্বার সিস্টেম। বাইনারি নাম্বার সিস্টেমের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, এগুলো হচ্ছে এইগুলা যে বাইনারি নাম্বার সিস্টেম অ্যাকচুয়ালি কনসিস্ট অফ 2 ডিজিটস 0 and 1, যেটা আমি আগেও বলেছি যে 0 means the power is off, 1 is power on. So basically based on the presence of power, engineers at that time have actually uh, uh, classified digits as 2 digit, one is 0 and another is 1. For any number system, the total number of digit count is the base. If total count of digit, if the digit count is 2, then the base is 2. Same if the digit count is 10, like in the decimal number system, the digit count is 10, 0 to 9. So if the digit count is 10, then the base is 10. সেম ওয়ে, এখন বলুন তো যদি ডিজিট কাউন্ট যদি 8 হয় তাহলে বেস কত হবে? ডিজিট কাউন্ট বলতে বোঝাতে চাচ্ছি হচ্ছে এটা যে লাইক 0 and 1, সো 0 and 1 দুইটা ডিজিট, সো ডিজিট কাউন্ট কত? 2। সো ডিজিট কাউন্ট যেহেতু এখানে 2, বা যে নাম্বার সিস্টেমে দুইটা ডিজিট আছে সে নাম্বার সিস্টেমের বেস হচ্ছে 2। সেম ভাবে যে নাম্বার সিস্টেমে 10টা ডিজিট আছে সেই নাম্বার সিস্টেমের বেস হচ্ছে 10। সিমিলারলি যে নাম্বার সিস্টেমে হয়তো 16টা ডিজিট আছে সেই নাম্বার সিস্টেমের বেস হবে 16। ওকে, তাহলে বলেন যে 32 হলে, যদি ডিজিট কাউন্ট 32 হয় তাহলে বেস কত হবে? 32. রাইট, 32 হবে। So each position in a number system represents a 0 power of the base 2, example 2 to the power 0. So the rightmost digit is the 2 to the power 0, তারপর তার বাম পাশের ডিজিটটা হচ্ছে 2 to the power 1, and তারপর বাম পাশের ডিজিটটা হচ্ছে 2 to the power 2, and it will go on and on. So last position in a binary number represents a x power of the base 2, example 2 to the power x, where x represents the last position minus 1. So 2 to the power x to the last position means to the 5th position হয়, তাহলে সাপোজ 5th পজিশন হয় তাহলে হচ্ছে এইটার পাওয়ারটা হবে বা 2 to the power 4 হবে অ্যাকচুয়ালি 5th পজিশনের ক্ষেত্রে, কারণ আমি ডান পাশে শুরু করতেছি 0 থেকে, 0, তারপরে তার বাম পাশেরটা হচ্ছে 1, তার বাম পাশেরটা হচ্ছে 2, তার বাম পাশেরটা হচ্ছে 3, এভাবে যাচ্ছে। তো সবার ডান পাশের ডিজিটটাকে বলতেছি 2 to the power 0, তার বাম পাশের ডিজিটটাকে বলতেছি 2 to the power 1, এবং তার বাম পাশের ডিজিটটাকে বলতেছি 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, এভাবে যাচ্ছে। তার মানে আমার যদি টোটাল ডিজিট কাউন্ট হয় 5টা, তাহলে সবার বাম পাশের ডিজিটটা কততম হবে বা কত পাওয়ারের ডিজিট হবে সেটা হবে 4 ইয়েস 4, 2 to the power 4 হবে, যেহেতু আমি কাউন্টটা 0 থেকে শুরু করছি। এই ভুলটা সবাই করেন যে এই যে 0 থেকে শুরু করতেছি বা সবার ডান পাশেরটা যে 0 থেকে শুরু হয়, এই ভুলটা করেন যে শুরু করেন 1 থেকে। সবাই ইভেন ম্যাথের সময়ও দেখি যে সবাই এই ভুলটা করেন যে সবার ডানের ডিজিটটাকে ধরতে হয় 0, বাট এটাকে ধরেন হচ্ছে 1, এইভাবে ম্যাথ করেন এবং তখন দেখা যায় যে ম্যাথের অ্যান্সার মিলে না। সো ওকে, then we'll talk about octal number system. So octal এগুলো আমরা সবাই জানি আর কি, যে জাস্ট রিভিউ করা। এন্ড অ্যাকচুয়ালি কিছু কিছু চ্যাপ্টার আছে যেগুলো নন ডিপার্টমেন্টাল সাবজেক্টে, কিছু কিছু চ্যাপ্টার আছে একদম সহজ চ্যাপ্টার আমরা পড়াই, এবং যে চ্যাপ্টারগুলো অ্যাকচুয়ালি আগের
আগে যা পড়ানো হয়েছে তার হচ্ছে রিপিটেশন, এগুলো কিছু পড়াই, কারণ সো দ্যাট মানে যে কমপ্লেক্সিটি যাতে কমে। সব সব সাবজেক্টেই বা সব কোর্সেই বা সব ক্লাসেই যদি নতুন টপিক পড়াই, তো তাহলে দেখবেন যে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য কোর্স আপনার অনেক বেশি পরিমাণ আহ, জিনিসপত্র পড়তে হচ্ছে। এই জন্য আমরা কিছু টপিক রাখি একদম ইজি। সো এই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে একদম ইজিয়েস্ট টপিক ইন দ্য হোল কোর্স। যা যা আমরা শিখবো এর মধ্যে সবচেয়ে ইজিয়েস্ট হচ্ছে এইটা, এবং অলরেডি আপনারা এই জিনিসগুলো জানেন এবং এই ম্যাথগুলো অলরেডি করে এসেছেন। আমি জাস্ট এগুলো রিভিউ করে দিচ্ছি, এবং কয়েকটা ম্যাথ হতে আজকে ক্লাসে করতে বলবো, এগুলো করবেন। এবং এটা থেকে যখন কুইজ নিব বা নিব, এটা মানে ইট ইজ মানে এটা খুবই অবভিয়াস যে সবাই এখান থেকে পারবেনই। ওকে, তো 8 ডিজিট অক্টাল রিপ্রেজেন্টস 8 ডিজিট 8 নাম্বার সিস্টেম। সো সেম ভাবে এটা 8 টু দি পাওয়ার 0, রাইট মোস্ট ডিজিট ইজ 8 টু দি পাওয়ার 0, তারপর বা তার বাম পাশেরটা হচ্ছে 8 টু দি পাওয়ার 1, and it will go on and on. সো সেম ভাবে এটা আগেরটাতে যেভাবে করেছি সেম ভাবে অক্টাল নাম্বার সিস্টেমেও সেম লজিক। And then is the hexadecimal number system. Hexadecimal number system, so basically there are 10 digits and 6 letters. The digits are 0 to 9 and the letters are A, B, C, D, F. So here the A represents 10, B represents 11, C 12, 13, 14, F represents 15. So this is the hexadecimal number system. So এইখানে total digit count টা হচ্ছে 16, 0 to F, the total digit count is 16. As the total digit count is 16, or total number of symbol or letters count is 16, that's why it is called base 16 number system. So এটা base 16 number system. সবার ডানেরটা সেম ভাবে এখানেও 16 টু দি পাওয়ার 0, দেন তার লেফটেরটা 16 টু দি পাওয়ার 1, and তার লেফটেরটা 16 টু দি পাওয়ার 2, and it will go and on till the x digit or the leftmost digit. So this is the summary of what actually we have till now seen, that we have seen actually 4 number systems. One is decimal, binary, octal, and hexadecimal. uh, okay, so decimal 0 to 9 digits, that's why base is 10. Binary number system 0 and 1, 2 digits, base 2. Octal number system 0 to 7 digits, that's why the base is 8. And hexadecimal number system, the digits are 0 to 9 and the letters are A to F, that's why total base is 16. Okay, now we are going to the main topic, that is the number system conversion. This is actually very much important. Actually এখন এর আগে যা পর্যন্ত যেগুলো কভার করেছি এখান থেকে এত ম্যাথ আসবে না, বাট এইখান থেকে ম্যাথ আসবে। So decimal to number system, there are some rule. Actually এই জিনিসগুলো রুল মুখস্থ করতে হবে না বা রুল ওইভাবে ফলো করতে হবে না, আমি যেভাবে এখন দেখাচ্ছি এই জিনিসটা ফলো করেন। যদি ওইটা ফলো করতে না পারেন দেন হচ্ছে, বা রুল গুলো লিখে রেখেছি যাতে বাসায় পরে দেখে নিতে পারেন, বা বাসায় হয়তো ক্লাসে যা পড়ি সেটা যদি ভুলে যান তখন যাতে রুল দেখে মনে পড়ে। সো ওকে, ডেসিমাল টু বাইনারি সিস্টেম কনভার্সন যেটা যেভাবে করবো আমরা, সাপোজ আমরা একটা ডেসিমাল নাম্বার চিন্তা করি 1 is 29. সো আমরা 29 কে আমরা বাইনারিতে রিপ্রেজেন্ট করব। সো হোয়াট অ্যাকচুয়ালি উই উইল রাইট, সো এরকম একটা টেবিল বানাতে পারি। টেবিল বানিয়ে আমরা লিখবো যে প্রত্যেকটা স্টেপে আমরা ফার্স্ট স্টেপে যেটা করব 29 কে 2 দিয়ে ভাগ করব। So we will divide 29 by 2, the result is 14 and the remainder is 1. And the result is 14. The 14 will go in the second row. So 14 second row তে আসবে। এবার second operation টা হবে এটা যে 14 কে 2 দিয়ে ভাগ করব। So what will be the result if we divide 14 by 2? If we divide 14 by 2, the result will be 7. So that's why I have written 7. And there will be no remainder if we divide 14 by 2. That's why the remainder is 0. And then the result is 7. That's why result will come in the next row. Result will go in the next row. So here is the result 7. Now again we will divide 7 by 2. Here in each step we will divide by 2. Here we will dividing, here we will dividing 7 by 2. If we divide 7 by 2, the result is 3 and the remainder is 1. Same way the 3 will go in the next row. Here also we will divide 3 by 2. If we divide 3 by 2, the result is 1 and the remainder is 1. And now the result is 1. The result will again go in the next row.
So in the last step, if we divide 1 by 2, the result is 0 and the remainder is 1. Till the result is 0, we will do the calculation. We will start from the number is 29. Still the result is 0, we will do the calculation. Result যতক্ষণ না 0 হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্যালকুলেশন করতে থাকতে হবে। সো প্রথমে কি করতেছি, 29 কে আমি 2 দিয়ে ভাগ করছি, ভাগ করে রেজাল্টটা 14 লিখতেছি, রিমাইন্ডারটা এখানে স্টোর করছি। সেম ভাবে এই যে রেজাল্টটা আছে 14 কে 14 চলে যাবে নেক্সট রোতে। এখানেও যেটা করব, 14 কে 2 দিয়ে ভাগ করব, রেজাল্টটা লিখবো, রিমাইন্ডার লিখবো। সেম ভাবে এই রেজাল্টটা হচ্ছে সেম ভাবে নেক্সট রোতে চলে যাবে। এটাকে আবার 2 দিয়ে ভাগ করব, রেজাল্ট লিখবো, রিমাইন্ডার লিখবো। সেম ভাবে 3 কে 2 দিয়ে ভাগ করব, রেজাল্ট, রিমাইন্ডার। এখন এখানে যে ভুলটা মানুষ করে সেটা হচ্ছে, যদি কোনো একটা স্টেপে যদি এরকম হয় যে আপনি এই রেজাল্ট না লিখে রিমাইন্ডারটা এখানে নিয়ে গেছেন, তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। যদি আমি রেজাল্টটাকে নেক্সট রোতে ফরওয়ার্ড না করে যদি রিমাইন্ডারটাকে ফরওয়ার্ড করি, দেন দেয়ার উইল বি এ মিস্টেক। অ্যানাদার মিস্টেক উই সি, দ্যাট আরেকটা মিস্টেক যেটা স্টুডেন্টরা করে সেটা হচ্ছে এইখানে 2 দিয়ে ভাগ করতে হবে প্রত্যেকটা এই অপারেশনকে 2 দিয়ে ভাগ করতে হবে। অনেক সময় যেটা হয় যে সেম নাম্বারকে 2 দিয়ে অনেক এই দুইটা রো লিখে সেম নাম্বারকে 2 দিয়ে ভাগ করে, এরকমও হয়, বা সেম নাম্বারকে 2 দিয়ে ভাগ করছে, এরকম হয়। তো নরমালি এইটা করা যাবে না। দেখেন নরমালি যেটা হয় যে 29 কে 2 দিয়ে ভাগ করবেন, রেজাল্ট হবে 14। এই নেক্সটে এই 14টা ক্যারি ফরওয়ার্ড হবে, আগের রো থেকে বা আগের অপারেশন থেকে কোনো কিছু ক্যারি ফরওয়ার্ডেড হবে না। রেজাল্ট যেটা সেইটা ক্যারি ফরওয়ার্ডেড হবে ইন দ্য নেক্সট রো। সো এইটাই নেক্সট রোতে যাবে এবং এইভাবে ক্যালকুলেশনটা হবে। সো বেসিক্যালি এই টেবিলটা বানালেন, দেন টেবিলটা বানানোর পর রেজাল্টটা হচ্ছে, বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে এই টেবিলে যেভাবে লিখেছি, যে সিরিয়ালে 1010101 এই জিনিসটাকেই উল্টো করে লিখবো। লাইক এভাবে লিখবো, উই উইল রাইট দিস নাম্বারস ইন রিভার্স, that will be 11101. So 11101. So this is the binary representation of the decimal number 29. Okay. So এটা সম্পর্কে কারো কোনো ডাউট আছে যে কিভাবে একটা ডেসিমাল নাম্বারকে বাইনারিতে কনভার্ট করেছি? কেউ কি বুঝতে পেরেছি যে ওভারঅল প্রসেসটা, যে হাউ টু কনভার্ট ইট? Okay. Yes, sir. Understood, sir. Same, if you understood the other the decimal to binary conversion, then we must will understand the decimal to octal conversion. So decimal to octal conversion is the same way what actually we were doing in the binary. We were dividing by 2. Here the all process are same, but we will be dividing by 8. In the octal number system, we will be dividing by 8 and all the other things are same. So we will divide by 8. Here is the result. The result will be result will go in the next row. Then we will divide the result by 8. Then the result is 4. Then 4 will go in the next row. We will divide 4 by 8. The result is 0. So till the result is 0, we will do we will carry the calculations, and the end of the all, and at the end of all the calculations, we will write the remainders in the reverse order. So in the reverse order, what will be the remainders? This will be 4, 4, 2. So this is the way to convert decimal to octal. Same way, decimal to hexadecimal conversion. This is the same way. Actually, decimal to binary যদি বুঝে থাকেন তাহলে octal ও বুঝবেন এবং hexadecimal ও বুঝবেন। hexadecimal এ যে কাজটা করছি যে আমরা একটাই ডিফারেন্স, যে আমরা 16 দিয়ে ভাগ করছি। আগে যে কাজটা করতাম বাইনারিতে করছি 2 দিয়ে ভাগ, octal এ করেছি 8 দিয়ে ভাগ, আর হেক্সাডেসিমালে আমরা 16 দিয়ে ভাগ করব। সো 16 দিয়ে ভাগ করলাম, রেজাল্ট 18 নেক্সট রোতে গেল, again divided 18 by 16, the result is 1, the remainder is 2. Same way the result will go in the next row. Same way we have divided 1 by 16. If you divide 1 by 16, the result is 0, the remainder is 1. Okay, another thing you actually do in the class, you actually do in the exam, that যখন আমরা বলি যে ডেসিমাল থেকে হেক্সাডেসিমাল কনভার্ট করেন, অনেকে যেটা করেন ক্যালকুলেটরে করে ফেলেন। এটা ক্যালকুলেটরে ক্যালকুলেশনটা করে এই ক্যালকুলেশন জাস্ট রেজাল্টটা লিখে দেন।
এটা করলে কিন্তু হবে না, জাস্ট ক্যালকুলেশন রেজাল্টটা লিখলে হবে না, রেদার এই ক্যালকুলেশনটা দেখাতে হবে যে এই যে 112 কিভাবে এই 112 আসলো, কি কি ক্যালকুলেশন করে আপনি 112 পেয়েছেন, এই রেজাল্টটা দেখাতে হবে। ওকে, ওয়ান ওয়ান I টু না have a 221? question. Two না না, one হ্যাঁ 122 অ্যাকচুয়ালি হবে, one. 122, 122 না স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ 122 হবে, সরি এটা 122। ওকে, প্লিজ যার কোশ্চেন ছিল প্লিজ বলেন। হ্যাঁ, এটা 122 হবে, সরি মাই মিস্টেক, এটা 122 হবে। ওকে, তো এটা হচ্ছে টোটাল প্রসেসটা আপনারা দেখাবেন যদি এক্সামে আসে আর কি, ঠিক আছে। ওকে, নাও we will talk about the other ways system to decimal conversion. এতটুক পর্যন্ত যদি বুঝে থাকি তাহলে আমি আপনাদেরকে একটা সিম্পল টাস্ক দিব, সেটা হচ্ছে আপনারা প্রত্যেকে আপনাদের রোল নাম্বারকে বাইনারি, অক্টাল এবং হেক্সাডেসিমালে রিপ্রেজেন্ট করবেন। প্রত্যেকের রোল নাম্বারের লাস্ট 4টা ডিজিটকে করলে হবে। আপনারা প্রত্যেকেই রোল নাম্বারের লাস্ট 4টা ডিজিটকে 3টাতে রিপ্রেজেন্ট করেন, বাইনারি, অক্টাল এবং হেক্সাডেসিমাল। এই যে জিনিসগুলো বলছি, এই জিনিসগুলো হচ্ছে মাস্ট থাকতে হবে আর কি, মানে মাস্ট থাকা উচিত টার্ম পেপারে বা মাস্ট থাকা উচিত ক্লাস নোট। সো এইভাবে আমি প্রতি ক্লাসেই বলবো যে এই জিনিসগুলো লিখেন, সো এইগুলো লিখে রাখবেন, তাহলে আপনার ওই টার্ম পেপারে যে মার্কটা সেটা ফুল পাবে। সো এই টাস্কটা কি সবাই বুঝতে পেরেছেন যে আমি কি বলছি, যে প্রত্যেকে রোল নাম্বারের লাস্ট 4টা ডিজিটকে বাইনারি, অক্টাল এবং হেক্সাডেসিমালে কনভার্ট করেন। Yes, sir. Understood, sir. 5 মিনিট সময় দিচ্ছি, 5 মিনিট, 5 মিনিটে চেষ্টা করেন সবাই এটা।
ওকে, কেউ কি কমপ্লিট করতে পেরেছেন? Sir, 2 minutes, sir. Almost complete. ওকে, ওকে, আর 3 মিনিটস দিলাম, 9:25 পর্যন্ত চেষ্টা করেন। আপনাদের হয়ে গেলে রেজাল্ট হচ্ছে চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন, লাইক আপনার নাম্বার, আপনার রোল নাম্বারকে বাইনারিতে কত হয়, ডেসিমাল, হেক্সাডেসিমাল এবং অক্টালে কত হয়, যার যতটুকু হয়েছে, লাইক যদি যে কোনো শুধু বাইনারিতে কনভার্সন হয়েছে শুধু ওইটা রেজাল্টে লিখেন চ্যাট বক্সে। বা যদি অক্টাল হেক্সাডেসিমাল সবগুলো হয়ে থাকে, জাস্ট আপনার রোল নাম্বার লিখবেন, তারপর লিখবেন যে অক্টাল কনভার্সন রেজাল্ট এটা, হেক্সাডেসিমাল, তারপর বাইনারি এটা। ওকে, যারা কমপ্লিট করতে পেরেছেন, মেনি থ্যাঙ্কস, থ্যাংক ইউ। আপনারা হচ্ছে নেক্সট কুইজে, মানে কুইজ 2-তে 2 মার্ক বোনাস পাবেন জাস্ট ক্লাসে পার্টিসিপেট করার জন্য। আই উইল গিভ ইউ 2 মার্কস বোনাস ইন দ্য নেক্সট কুইজ, ইন দ্য নেক্সট কুইজ না, কুইজ 2, দ্য কুইজ দ্যাট আই উইল বি টেকিং। সো যে যতটুকু লিখেছেন ওই করে যান, লিখে রাখেন, ওই অনুযায়ী আমি
কিছু বোনাস মার্ক দিব আপনাদের কুইজ 2 তে। ওকে, আমরা একটু আগাই, সামনে যাই, নাহলে আজকের টপিকগুলো শেষ করতে পারবো না। আজকের মধ্যে আমি এটা শেষ করব, এই বাইনারি নাম্বার সিস্টেম কনভার্সন, যেহেতু এটা ছোট টপিক, এটার জন্য 2টা ক্লাস নিব না। নেক্সট হচ্ছে যে এখন তো আমরা দেখলাম যে যে কোনো নাম্বার সিস্টেম, লাইক হচ্ছে এখন পর্যন্ত আগে যেগুলো দেখে এসেছে যে ডেসিমাল থেকে কিভাবে অন্য নাম্বার সিস্টেমে যাওয়া যায়। সো ডেসিমাল থেকে অন্য নাম্বার সিস্টেমে আমরা যেতে পারি। এখন আমরা দেখব যে আদার বেস সিস্টেম থেকে ডেসিমালে কিভাবে যাওয়া যায়। লাইক আমার যদি নাম্বারটা থাকে বাইনারি নাম্বার, সেইটা থেকে আমি ডেসিমালে কিভাবে যাব। সো লেটস কনসিডার দিস ইজ ইয়োর বাইনারি নাম্বার 10101, এটা হচ্ছে আমার বাইনারি নাম্বার। সো এখন এই নাম্বারটা থেকে আমি হচ্ছে এখন ডেসিমালে যাব। আচ্ছা, যে যতটুকু লিখছেন এখন আর চেষ্টা করেন না, এখন হচ্ছে এটা বাসায় বাকিটা করেন। এখন হচ্ছে ক্লাসে কনসেন্ট্রেট করেন। যে যতটুকু লিখেছি মেনি থ্যাঙ্কস, বাকিটা হচ্ছে কমপ্লিট করবেন স্ক্রিপ্টে বা ক্লাস নোটে হচ্ছে কমপ্লিট করে রাখবেন। এখন হচ্ছে ক্লাসে কনসেন্ট্রেট করেন। ওকে, তো ক্লাসে হচ্ছে আমরা বাইনারি টু ডেসিমাল কনভার্সন এখন দেখবো। নর্মালি আমরা এখন এইটা পারি যে ডেসিমাল থেকে অন্য নাম্বার সিস্টেমে কনভার্ট করতে পারি, বাট নাও হাউ উই কনভার্ট ফ্রম আদার নাম্বার সিস্টেম টু ডেসিমাল। সো লেটস দিস ইজ এ বাইনারি নাম্বার। সো এই নাম্বারটা থেকে আমি ডেসিমালে কনভার্ট করব। তো এটার জন্য রুল আছে, এই রুলগুলো দেখার কোনো দরকার নাই, রুলগুলো পড়ারও বা মুখস্থ করার দরকার নাই, জাস্ট একটু ফলো করেন যে ক্লাসে কিভাবে করাচ্ছি, এই জাস্ট সেম ওয়েতে করতে হবে। মানে পরীক্ষায় কখনো রুল লিখতে দিব না, পরীক্ষায় আসবে হচ্ছে নাম্বার দিয়ে করতে দিব হচ্ছে যে এটা কনভার্ট করে দেখান। ওকে, তো বাইনারি নাম্বার সিস্টেম 10101, সো এটাকে যদি আমি ডেসিমালে কনভার্ট করি তাহলে রেজাল্টটা হচ্ছে এরকম পাবো যে 1 ইন্টু এইভাবে এই লেফট টু রাইট এভাবে কনসিডার করতে হবে, লেফট টু রাইট এভাবে ডিজিট গুলা কাউন্ট করতে হবে, লাইক এই রাইট টু লেফট ডিজিট গুলা কাউন্ট করতে হবে। রাইট মোস্ট ডিজিটের ভ্যালু হচ্ছে 0, রাইট মোস্ট ডিজিট হচ্ছে 0 পজিশনে আছে, এই ডিজিটটা আছে 1th পজিশন, এই ডিজিটটা আছে সেকেন্ড পজিশন, থার্ড, এন্ড এই ডিজিটটা আছে 4th পজিশনে। সো ডিজিটের পজিশন গুলা 0 থেকে শুরু হচ্ছে, 0 থেকে লেফট 0 নাম্বার হচ্ছে একদম রাইটের ডিজিটের, যে ডিজিটটার পজিশন হচ্ছে 0। তারপর এভাবে আমরা লেফটে ক্যালকুলেট করি এবং এভাবে যাই। তো যদি আমি সবার বামের ডিজিটটার কথা চিন্তা করি তাহলে সবার বামের ডিজিটটা কত নম্বর পজিশনে আছে? 4 নাম্বার। 4 নম্বর পজিশনে আছে। সো যেহেতু 4 নম্বর পজিশনে আছে, দ্যাটস ওয়াই 1 ইন্টু 2 টু দি পাওয়ার 4। সেম ভাবে 0 নাম্বার ডিজিটটা, এই 0 ডিজিটটা আছে থার্ড পজিশনে, দ্যাটস ওয়াই 0 ইন্টু 2 টু দি পাওয়ার 3। দেন এই ডিজিটটা আছে, এই 1টা আছে, 101 এর এই 1টা আছে হচ্ছে সেকেন্ড পজিশনে, দ্যাটস ওয়াই 1 ইন্টু 2 স্কোয়ার। দেন এই 0টা আছে ফার্স্ট পজিশন, দ্যাটস ওয়াই 0 ইন্টু 2 টু দি পাওয়ার 1, এন্ড এই ডিজিটটা আছে এবং সবার রাইট মোস্ট ডিজিটটা আছে 0th পজিশনে, দ্যাটস ওয়াই 1 ইন্টু 2 টু দি পাওয়ার 0। দেন বাকি কাজটা হচ্ছে just calculation করার, যে 2 to the power 4 in means 16, to the power 3 means 8, 8 multiplies by 0 is 0, 4 to the power 2 means 4, 4 into 1 means 4, to the power 1 means 2 into 0 means 0, to the power 0 means 1, 1 into 1 means 1. সো বাকিটা জাস্ট ক্যালকুলেশন করবেন, ক্যালকুলেশন করে এই সবগুলোকে যোগ করলেই আমি ডেসিমাল ফর্মে এই নাম্বারটা কি হবে সেটা পেয়ে যাব। সো 10101 এর ডেসিমাল রিপ্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে এইটা। সো ফাইনালি লিখে দিবেন the decimal representation of the number 10101 is 21. ক্যালকুলেশন হচ্ছে এটা, যে একটা টেবিল বানাবো, টেবিলে জাস্ট এই ক্যালকুলেশনটা করব। প্রথমে বের করব যে কোন পজিশনের কোন ডিজিটের পজিশন কত, সো এটা বের করে ওই অনুযায়ী গুণ করে দিব। এখানে ভুল সবাই এই জিনিসটাই করে যে এখান থেকে, যেটা আগেও বলেছিলাম যে নরমালি এই 0th পজিশন থেকে শুরু করতে হয়, অনেকে যে কাজ ভুলটা করে এটা এখানে লিখে 1 পজিশন থেকে শুরু করে। সো এটা 1 পজিশন শুরু করে, এটা লেখে 2, এটা 3, এটা 4, এটা 5। সো ইন সাচ কেস দ্য হোল রেজাল্ট উইল বি অ্যাকচুয়ালি রং, টোটাল রেজাল্টটাই ভুল হবে যদি এভাবে এখানে 1 থেকে শুরু করেন। এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন, এখানে 1 থেকে শুরু করবেন না, 0 থেকে শুরু করবেন, 0 থেকে 1 2 3 এভাবে যাবে।
তো প্রথমে বের করতে হবে আমাকে টোটাল ডিজিটটা দেখে বের করতে হবে যে টোটাল ডিজিটটা কত পজিশনের নাম্বার বা কত ডিজিটের নাম্বার। সো ওইভাবে পজিশন ক্যালকুলেট করতে হবে। যদি আবার টোটাল নাম্বারটা হয় 5 ডিজিটের, তাহলে আবার লেফট মোস্ট ডিজিটের পজিশন হচ্ছে 4। সো ওইভাবে ক্যালকুলেশন করতে হবে। সো সেম ভাবে অক্টাল টু বাইনারি অক্টাল টু ডেসিমাল কনভার্সন সেম ভাবে করব। বাইনারিতে আমার বেস ছিল 2, দ্যাটস ওয়াই 2 এর পাওয়ার আকারে ছিল প্রত্যেকটা ডিজিটের রিলেটিভ ভ্যালু। এখানে অক্টালে যেটা হয়, অক্টাল টু ডেসিমালে যে জিনিসটা হয় যে আমার অক্টালের বেস হচ্ছে 8, দ্যাটস ওয়াই প্রত্যেকটা ডিজিটের রিলেটিভ পজিশনাল ভ্যালু হচ্ছে 8 টু দি পাওয়ার বা বেস টু দি পাওয়ার পজিশন। সো বেস টু দি পাওয়ার 0 মিন্স এখানে 8 টু দি পাওয়ার 0 মিন্স বেস হচ্ছে 8 আর 0 মিন্স হচ্ছে পজিশন। সেম ভাবে 8 টু দি পাওয়ার 1 হিয়ার 8 হচ্ছে আমার বেস, 1 ইজ দ্য পজিশন, দ্যাটস ওয়াই যেভাবে এই জিনিসটা যাচ্ছে। সো 1 2 5 7 0 8 এখানেও আমি বের করবো যে টোটাল কয়টা পজিশন আছে। সো 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 এভাবে যাচ্ছে 1 2 3 4 0 1 2 3 4, হ্যাঁ এই 4টা পজিশন। সো সেম ভাবে আমরা এই 4টা পজিশনের জন্য স্যার এখানে 5টা হওয়ার কথা স্যার, হ্যাঁ 6টা ডিজিট আছে। জি স্যার। হ্যাঁ এই জিনিসটাই খেয়াল করছি, হ্যাঁ এখানে ভুল হয়েছে। ঠিক আছে, এই জিনিসটা আমি ক্যালকুলেট করে দিব যখন স্লাইডটা দিব। এখানে একটা ভুল হয়েছে যে টোটাল 5টা হবে 0 1 2 3 4 5। ওকে, তো মেইন আইডিয়াটা তো বুঝছেন যে এই জিনিসটা এভাবেই হবে যে টোটাল আমার পজিশন কতগুলো ডিজিট ওই অনুযায়ী আমি পজিশনাল ভ্যালুগুলো ক্যালকুলেট করব বা পজিশনগুলো ডিফাইন করব। যে আমার টোটাল ডিজিট যদি 5টা হয়, লাইক এখানে 6টা ডিজিট যদি হয় তাহলে পজিশন 5 পর্যন্ত যাবে। সো আমার রাইট মোস্ট ডিজিটটার পজিশন হবে 0 এবং লেফট মোস্ট ডিজিটটার পজিশন হবে টোটাল নাম্বার অফ ডিজিট -1। সো এখানে যদি 6টা ডিজিট হয়, এটা এখানে ভুল আছে, এটা ঠিক হবে। এটা ঠিক করে আমি স্লাইডটা আপলোড করার সময় ঠিক করে দিব। সো বেসিক্যালি যেটা মেইন আইডিয়াটা হচ্ছে এটাই যে টোটাল নাম্বার অফ ডিজিট যদি 6 হয়, রাইট মোস্ট ডিজিট এর পজিশন 0 ধরবো এবং লেফট মোস্ট ডিজিটের পজিশন ধরবো টোটাল নাম্বার অফ ডিজিট -1। তার মানে এখানে কত হবে, 8 টু দি পাওয়ার 1 ইন্টু 8 টু দি পাওয়ার কত হবে? স্যার 5 স্যার, 1 × 8 টু দি পাওয়ার 5। রাইট, এখন এখানে হবে 1 ইন্টু 8 টু দি পাওয়ার 5। সেম ভাবে এখানে হবে 2 ইন্টু 8 টু দি পাওয়ার 4, এইভাবে যাবে 1 2 5। এখানে 7 0, এই 8টা এখানে নাই, দ্যাটস ওয়াই 8টা এখানে আসে নাই। তো ওভারঅল এটা হচ্ছে কনসেপ্ট। সো হেক্সাডেসিমালে যাই। হেক্সাডেসিমালে যে জিনিসটা হবে সেই জিনিসটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এখানে যে ভুলটা করেছি এটা হচ্ছে এই 8টা হচ্ছে সাবস্ক্রিপ্টে যাবে। এটা এখানে এইভাবে 8টা চিন্তা না করেন, এইভাবে চিন্তা করেন 1 2 5 7 0, 8টা যাবে অ্যাকচুয়ালি সাবস্ক্রিপ্টে। সো সাবস্ক্রিপ্ট দিতে গিয়ে এটা পাশাপাশি চলে আসছে, এই জন্য এটা কনফিউশন তৈরি হচ্ছিল। সো বেসিক্যালি নাম্বারটা হবে এরকম 1 2 5 7 0। সো 1 2 5 7 0 এখন সম্ভবত ঠিক আছে, তাই না? এখন ঠিক আছে, 1 2 5 7 0 যদি হয় তাহলে 0 নম্বর পজিশনের ভ্যালু 0, এটা 7 এর পজিশন 1, 5 এর পজিশন 2, 2 এর পজিশন 3, 1 এর পজিশন 4, এভাবে এখন ঠিক আছে। ওকে, সেম ভাবে এখানে ওই ভুলটা করেছি যে সাবস্ক্রিপ্টে থাকবে এই 16টা, এটাকে পাশাপাশি দিয়েছি। ওকে, তো হেক্সাডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম কনভার্সন দ্য আইডিয়া ইজ সেম। এখানেও যেহেতু হেক্সাডেসিমাল নাম্বারের বেস 16, সো 16 টু দি পাওয়ার পজিশন ভ্যালু এটা দিয়ে গুণ করতে হবে প্রত্যেকটা ডিজিটকে। সেখানে আমার টোটাল ডিজিট আছে কয়টা? টোটাল ডিজিট আছে 5টা। সো 5টা যদি ডিজিট হয়, পজিশনাল ভ্যালুগুলা 0 থেকে 4 পর্যন্ত যাবে। সো রাইট মোস্ট ডিজিটের পজিশনাল ভ্যালু হবে 0, এটা 1, এটা 2, এটা 3, এটা 4। সো আমার এভাবে যাব 1 ইন্টু 16 টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 9 ইন্টু 16 টু দি পাওয়ার 3 প্লাস f ইন্টু 16 to the power 2, d into 16 to the power 1 and e into 16 to the power 0. সো তারপর 16 to the power 0, 16 to the power 1 এগুলো কত হয় এগুলো ক্যালকুলেট করে দেন হচ্ছে বাকিটা হচ্ছে গুণ করে যোগ করব, তাহলে হচ্ছে ফাইনাল রেজাল্টটা পেয়ে যাবো। So this is our final result and this is the way to convert any hexadecimal to decimal conversion. নেক্সট যে কাজটা করবেন, বাসায় যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে
আপনারা তো হচ্ছে প্রত্যেকেই সম্ভবত এই এতটুকু করতে পেরেছেন যে নিজের রোল নাম্বারকে নিজের রোল নাম্বার বা ডেসিমাল সংখ্যা যেটা ছিল সেটাকে বাইনারি, অক্টাল এবং হেক্সাডেসিমালে কনভার্ট করতে পেরেছেন। এখন বাসায় যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে এই যে বাইনারি, অক্টাল এবং হেক্সাডেসিমালে কনভার্ট করেছেন সেই বাইনারি নাম্বারকে আবারও ডেসিমালে কনভার্ট করবেন, করে দেখবেন যে সেম ডেসিমাল নাম্বারটাই পাচ্ছেন কিনা। লাইক আপনার রোল যদি হয় সাপোজ 1081, তাহলে 1081 কে আপনি বাইনারিতে কনভার্ট করেছেন হেক্সাডেসিমালে এবং হচ্ছে অক্টালে কনভার্ট করেছেন। সেম ওয়েতে এখন আপনি দেখবেন যে যে বাইনারিতে কনভার্টটা করেছিলেন সেই বাইনারিকে ডেসিমালি কনভার্ট করে দেখবেন যে ঠিক সেম ডেসিমাল নাম্বারটাই আসতেছে কিনা। যদি আসে তার মানে হচ্ছে আপনার টোটাল প্রসেসটা ঠিক আছে, বাইনারি ডেসিমাল টু বাইনারি কনভার্সন ঠিক আছে, এবং বাইনারি টু এবং ডেসিমাল টু এবং বাইনারি টু ডেসিমাল কনভার্সনও ঠিক আছে। যে এতে আগে যেভাবে তিনটা ক্যালকুলেশন করেছিলাম এইখানে হচ্ছে এই সেম ভাবে এই তিনটা ক্যালকুলেশন করব। ওকে, এই জিনিসটা এখন করার দরকার নেই, বাসায় করব। ওকে, এখন আমি একটা শেষ টপিক, যেটা শেষ টপিকে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আদার বেস সিস্টেম টু নন ডেসিমাল কনভার্সন। যে নর্মালি এটা পারি, এখন আমরা এই জিনিসটা পারি যে যে কোনো নাম্বার সিস্টেম লাইক বাইনারি, অক্টাল, হেক্সাডেসিমাল থেকে আমি হচ্ছে ডেসিমালে কনভার্ট করতে পারি। তারপর ডেসিমালে থাকলেও ডেসিমাল থেকেও আমি বাইনারি, অক্টাল, হেক্সাডেসিমালে কনভার্ট করতে পারি। সো ডেসিমাল টু আদার সিস্টেম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আদার টু ডেসিমাল সিস্টেম আমি এই কনভার্সনটা করতে পারি। এখন আমার কথা হচ্ছে যে যে কোনো আদার নাম্বার সিস্টেম থেকে নন ডেসিমালে কিভাবে কনভার্ট করতে হয়, রাইট? লাইক হচ্ছে এরকম যে বাইনারি টু বাইনারি কিভাবে কনভার্ট করা যায়, বা বাইনারি টু অক্টাল কিভাবে কনভার্ট করা যায়, বা বাইনারি টু হেক্সাডেসিমাল কিভাবে কনভার্ট করা যায়। এখানে যে জিনিসটা খেয়াল করবেন, বাইনারি টু হেক্সাডেসিমালে কনভার্ট করার একটা ওয়ে আমরা কিন্তু অলরেডি জানি, সেটা হচ্ছে বাইনারি থেকে যদি অক্টালে কনভার্ট করতে হয় তাহলে আমরা যে কাজটা করতে পারি বাইনারি থেকে ডেসিমালে কনভার্ট করতে পারি, দেন ওই ডেসিমাল থেকে অক্টালে করতে করতে পারি, মানে টু ওয়ে কনভার্সনের মাধ্যমে কিন্তু অলরেডি কাজটা করতে পারি, রাইট? মানে এখন যদি আমাকে যে কোনো নাম্বার সিস্টেম থেকে যে কোনো নাম্বার সিস্টেমে কনভার্ট করতে বলে, লাইক আমাকে যদি বলে অক্টাল থেকে হেক্সাডেসিমালে কনভার্ট করো, দেন আমরা কিন্তু অক্টাল থেকে ডেসিমালে নিয়ে যেতে পারি, এবং ডেসিমাল থেকে আবার হেক্সাডেসিমালে নিয়ে যেতে পারি। সো এখানে টু ওয়ে কনভার্সনের মাধ্যমে অলরেডি আমরা এই কাজগুলো করতে পারি, যে কোনো নাম্বার সিস্টেম থেকে যে কোনো নাম্বার সিস্টেমে কনভার্ট করা। সো মাঝখানে যেটা করতে হবে যে ডেসিমালে নিয়ে আসতে হবে, দেন ডেসিমাল থেকে আবার অন্য আরেকটা নাম্বার সিস্টেমে যেতে হবে। তো এই জিনিসটাই একটু সিম্পল ওয়েতে করা যায় কিভাবে, সেই জিনিসটা এখন আমরা একটু দেখবো। তো সিম্পল ওয়েতে যদি আমি বাইনারি থেকে অক্টালে কনভার্ট করতে চাই, সো দিস ইজ মাই বাইনারি বাইনারি নাম্বার, এটাকে আমি চাচ্ছি অক্টালে কনভার্ট করতে। সো যেহেতু অক্টালে কনভার্ট করতে চাই, অক্টালে হচ্ছে একটা অক্টাল ডিজিট সমান সমান তিনটা বাইনারি নাম্বার, কারণ অক্টালের বেস হচ্ছে 8, 8কে রিপ্রেজেন্ট করতে তিনটা বাইনারি নাম্বার লাগে, রাইট? 8-এর সমপরিমাণ বাইনারি অক্টারে হচ্ছে 0 থেকে 7। সো যদি 7 মানে হচ্ছে টপ মোস্ট বিট বা রাইট মোস্ট ডিজিট হচ্ছে, বা সর্বোচ্চ যে ডিজিটটা সেটা হচ্ছে 7। তো 7 কে রিপ্রেজেন্ট করতে বাইনারিতে কয়টা ডিজিট লাগে বা কয়টা বিট লাগবে? একটা লাগবে। একটা না, বাইনারিতে কয়টা লাগবে? তিনটা স্যার, তিনটা। তিনটা লাগবে, তিনটা। তিনটা লাগবে। সো দ্যাটস ওয়াই যেহেতু এই এই নাম্বার সিস্টেমের হাইয়েস্টটাকে যদি আমি কনভার্ট করতে, যেহেতু আমার তিনটা বাইনারি ডিজিট লাগতেছে, দ্যাটস ওয়াই তাহলে আমি প্রত্যেকটা নাম্বারের জন্য দেখেন হাইয়েস্টের জন্য তিনটা করে লাগতেছে। সো তার মানে যদি হাইয়েস্টের নিচে যেগুলো আছে, 7 এর নিচে যেগুলো আছে সেগুলো তো তিনটা বিট দিয়েই তাহলে কমপ্লিট হচ্ছে, মানে তিনটা বিট দিয়েই রিপ্রেজেন্ট করা সম্ভব হচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এই যে বাইনারি নাম্বারটা আছে সেটা সেটা থেকে তিনটা তিনটা ডিজিট করে একটা একটা করে ক্লাস্টার তৈরি করব। সো দিস ইজ এ ক্লাস্টার অফ 3 ডিজিটস, দিস ইজ অ্যানাদার ক্লাস্টার অফ 3 ডিজিটস। এইখানে দেখেন, এখানে 101 লিখেছি এবং এইখানে লিখেছি হচ্ছে স্যার একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে, ইয়েস। এখানে যদি 6টা মানে বাইনারি 6টা ডিজিট না থেকে যদি 8টা থাকতো তাহলে 3টা আমি কোথায় থেকে নিতাম, মানে বাইনারি কোন সাইড থেকে 3টা নিতাম? বিকজ এইটা তো হচ্ছে মানে ডিভাইজিবল বাই 3,
সো Okay. ইজিলি তিনটা দিয়ে আলাদা আলাদা করে নিতে পারছি ডান সাইড থেকে বা বাম সাইড থেকে। না, এখানেও কিন্তু ডিভাইসেবল বাই 3 না, এখানে কিন্তু 5টা ডিজিট। দেখেন এখানে কিভাবে করেছে, এখানে 5টা ডিজিট। সো এখানে কিভাবে করেছে দেখেন, এখানে রাইট থেকে আমি ক্লাস্টার গুলো করা শুরু করেছি। সো রাইটে 3টা ডিজিটের একটা ক্লাস্টার করলাম, এন্ড তারপর লেফটে আসলাম, লেফটে 0 1 নিলাম, 0 1 নিলাম, এবং এরপর একটা ডিজিট ফাঁকা ছিল, যেটা ডিজিট কোনো ডিজিট ছিল না, যে ডিজিটটা ছিল না এটা 0 দিয়ে ফিল আপ করলাম। ওকে, হ্যাঁ স্যার। সেম ভাবে যদি আমার যদি 7টা নাম্বার থাকে, 7টা ডিজিট থাকে, সেটাকে যদি অক্টালে কনভার্ট করতে হয় তাহলে 3 3 3 করে আমাকে এভাবে লিখতে হবে। তাহলে রাইট মোস্টে 3টা ডিজিটের ক্লাস্টার হবে, তারপর তার লেফটে আরো 3টা ডিজিটের ক্লাস্টার হবে, এবং তার লেফটে ওই যে 7 নাম্বার যে বিটটা আছে ওইটা হবে, আর বাকি 2টা ডিজিটে আমি 0 0 বসাবো। যেখানে ফাঁকা থাকবে, যেখানে কোনো ডিজিট বসানোর কিছু পাবো না যে ক্লাস্টারে, সেইখানে আমি 0 বসাবো। লাইক এখানে যেভাবে বসিয়েছি, যে এখানে বসানোর মতো কিছু ছিল না, দ্যাটস ওয়াই 0 বসিয়েছে। তারপর যে কাজটা করব, তারপর হচ্ছে এইটাকে আমি ডেসিমালে কনভার্ট করব। ঠিক আছে, ডেসিমালে কনভার্ট করবো, বা 101 এর ডেসিমাল ভ্যালুটাকে লিখবো। 101 এর ডেসিমাল ভ্যালু কত? 1 এর পজিশনাল ভ্যালু হচ্ছে 4, 0 এই 1 এর পজিশনাল ভ্যালু হচ্ছে 1, এই 1 এর এই 0 এর পজিশনাল ভ্যালুটা হচ্ছে 2, সো 4 আর 1 মিন্স 5। সেম ভাবে এই 1 এর পজিশনাল ভ্যালুটা হচ্ছে কত? এটা যদি টু দি পাওয়ার 0 হয়, এটা টু দি পাওয়ার 1, এটা টু দি পাওয়ার 2, এটা টু দি পাওয়ার 3। টু দি পাওয়ার 0 মিন্স এটা 1, এইটার পজিশনাল ভ্যালু কত? এই 2, আর এটার পজিশনাল ভ্যালু কত? টু দি পাওয়ার 3, 2 এর স্কয়ার আকারে যাবে 0, রাইট? 2 এর পাওয়ার 1, টু দি পাওয়ার 2, মানে এইটা হচ্ছে 4। সেম ভাবে এই পাশেরটা হবে টু দি পাওয়ার 4, এইভাবে যাবে। সো এইখানে যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা কত পাচ্ছি, এইটাকে জাস্ট ডেসিমালে কনভার্ট করব। সো এটাকে ডেসিমাল কনভার্ট করলে পাই 5, এইটাকে ডেসিমালে কনভার্ট করলে পাই 2। সো এই 25টাই হচ্ছে আমার বাইনারি টু অক্টাল কনভার্সন। এটা কি সবাই বুঝতে পেরেছি? এখানে একটা টেবিল আমার ইনক্লুড করা উচিত ছিল, যে টেবিলে এইভাবে থাকবে যে কোন এই যে 101 এর জন্য অ্যাকচুয়ালি কোন 101 কে কোন ডেসিমাল নাম্বার দিয়ে রিপ্লেস করে, বা কোনটাকে রিপ্রেজেন্ট করে, এটার জন্য একটা টেবিল আছে। এটা নর্মালি 0 থেকে 9 পর্যন্ত কোন নাম্বারের জন্য 0 থেকে 9 কোন নাম্বারের জন্য বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশন কত, এটা যদি মোটামুটি জানেন তাহলেই আপনার এই কনভার্সন গুলো খুবই ইজি হবে। মানে এটা তখন আপনি দেখেই বলতে পারবেন, 101 দেখেই বলতে পারবেন যে 101 মানে 5। অ্যাকচুয়ালি এটার মধ্যে একটা লজিক আছে। লজিকটা হচ্ছে এটা, যে রাইট মোস্ট ডিজিটটা হচ্ছে 0 নাম্বার ডিজিট, সো টু দি পাওয়ার 0, রাইট মোস্ট ডিজিটটা হচ্ছে 1, এই ডিজিটটার ভ্যালু হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার 1 মানে 2। সেম ভাবে এই ডিজিটটার ভ্যালুটা হচ্ছে, মানে এই 1 এর ভ্যালুটা হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার 2 মিন্স 4। সো এই ডিজিটে সে প্রেজেন্ট, দ্যাটস ওয়াই 4, প্লাস এই ডিজিটে প্রেজেন্ট না, তার মানে 0, প্লাস এই রাইট মোস্ট ডিজিটেও সে প্রেজেন্ট, তার মানে 1, তারপরে 4 প্লাস 1 5, এভাবে আমরা 5 পেয়েছি। এখন আমাকে কেউ বলেন যে আমার যদি নাম্বারটা এরকম হতো 1101, তাহলে তার করসপন্ডিং বাইনারি নাম্বারটা, তার করসপন্ডিং ডেসিমাল নাম্বারটা কি হতো? আমার যদি এরকম থাকতো লাইক 110, তারপর হচ্ছে 1, এইটা যদি হয়, তাহলে এইটার সমান সমান বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশনে বাইনারি কত হবে? স্যার 15 রাইট, 15। কিভাবে করেছি? এইটা হচ্ছে এই পজিশনাল ভ্যালুটা হচ্ছে 1, এই পজিশনাল ভ্যালুটা হচ্ছে 2, সেম ভাবে এই পজিশনাল ভ্যালুটা হচ্ছে কত বলেন? স্যার 4 4, স্যার 4 সেম ভাবে পাশেরটার পজিশনাল ভ্যালু কত? 8 স্যার 8, তার মানে 8 প্লাস 4 12 প্লাস 1, এটা অ্যাকচুয়ালি 15 না 13 হবে। 8 প্লাস 4 প্লাস 1 13। ওকে, এটা সবাই বুঝছি যে অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা কিভাবে বের করি। স্যার এই জিনিসটা যদি জানি তাহলে অ্যাকচুয়ালি এই কনভার্সন গুলো খুব ইজি হবে আমাদের জন্য করা, মানে মুখে মুখে দেখে দেখে করে ফেলতে পারবো যে কোনো নাম্বার সিস্টেম এর এই যে লাইক বাইনারি টু ডেসিমাল কনভার্সন। অ্যাকচুয়ালি বলবো যে বাইনারি টু ডেসিমাল কনভার্সনটা যদি আমরা ভালো মতো বুঝি, বাট এইভাবে যদি মুখে মুখে করতে পারি, তাহলে এই নেক্সট এই টাস্ক গুলো আমার করতে খুবই সুবিধা হবে। তো এখানে এই নাম্বার গুলো কনভার্ট করার জন্য ওয়েটা হচ্ছে এইটাই, যে 1101, বা যদি এরকম থাকে। এখন আমাকে বলেন তো, যদি এরকম থাকে 1011, তখন কি হবে? এটা সমান সমান ডেসিমালে কত হবে? স্যার
এটা 13 হবে স্যার। এই পজিশনের ভ্যালু কত? 8। এই পজিশনের ভ্যালু কত? ও 11 স্যার 11 11 স্যার, সরি স্যার। 11 হবে 11 11 হবে। এই পজিশনের ভ্যালু হবে 8, এই পজিশনের ভ্যালু হবে 2, এই পজিশনের ভ্যালু হবে 1, তার মানে এটা হবে 11। সো নরমালি যে কোনোটা দেখলে তো মানে এটা ক্যালকুলেট করতেই পারবেন আই থিঙ্ক, মানে এটা মুখস্থ রাখতে হবে না, জাস্ট ক্যালকুলেশন এভাবে দেখলে আই থিঙ্ক ক্যালকুলেট করতে পারবেন। লাইক 101 এর জন্য এই রাইট মোস্টটা হচ্ছে আমার কত? 5 1, এটা হচ্ছে 2, এটা হচ্ছে 4, এভাবে করে জাস্ট পরে যেগুলার ক্ষেত্রে ভ্যালু 1 আছে সেই উপরের ভ্যালুগুলো জাস্ট যোগ করতে হবে। এখানে দেখেন এটা 0 ছিল, সো দ্যাটস ওয়াই এই উপরের ভ্যালুটা আমি যোগ করব না, আমি হচ্ছে যে ভ্যালুগুলোতে 1 আছে সেই উপরে সেইটার করসপন্ডিং উপরের যে ভ্যালুগুলো সেই ভ্যালুগুলো যোগ করব। সো এখানে 1101 আছে, এই 1 এর করসপন্ডিং উপরের ভ্যালু 4, এটার করসপন্ডিং উপরের ভ্যালু 8, এটার করসপন্ডিং উপরের ভ্যালু 1। সো যে যে ভ্যালুগুলোতে আমার বিট প্রেজেন্ট আছে বা যে যে ভ্যালুগুলোতে 1 আছে সেটার করসপন্ডিং উপরের ভ্যালুগুলো যোগ করলেই আমি বাইনারি টু ডেসিমালে কনভার্ট করতে পারবো। ওকে, এখন যাব হচ্ছে নেক্সটে যাব। হ্যাঁ, তো সো এটা এভাবে করে ফেললাম। সেম ভাবে অক্টাল টু যদি বাইনারি কনভার্সন করতে চাই, এই রুলগুলো আসলে আপনাদের পড়তে হবে না, বেসিক্যালি যদি বেসিক জিনিসটা বুঝেন এই রুলগুলো ফলো করার কিছু নাই বা রুল দেখারও কিছু নাই। সেম ভাবে দেখেন যে অক্টাল থেকে কিভাবে বাইনারিতে করতে পারি। সেম ভাবে অক্টাল থেকে যদি বাইনারিতে করতে চাই তাহলে যদি আমার অক্টাল নাম্বারটা হয় 25, তাহলে 2 আর 5 কে একটু আলাদা আলাদা ভাবে লিখবো, যাতে দুইটা ক্লাস্টার আগে লিখবো। আমি ধরবো যে 2 হচ্ছে একটা ক্লাস্টারে আছে, 5 হচ্ছে আরেকটা ক্লাস্টারে আছে। সো এই 5 এর ক্লাস্টারটাকে দেন 5 কে আমি বাইনারিতে রিপ্রেজেন্ট করব। I will represent 5 as binary. So 5 এর binary representation is 101 and 2 এর binary representation হচ্ছে 010। যারা মুখে করতে বা হচ্ছে দেখে দেখে করতে যাদের সমস্যা হয় বা দেখে দেখে করতে যারা হয়তো পারতেছেন না, তারা ইন দ্যাট কেস সেম ভাবে যেভাবে বলেছি যে যে কোনো ডেসিমাল নাম্বারকে যেভাবে বাইনারিতে রিপ্রেজেন্ট করে সেইভাবে করবেন। তো ওইভাবে করবেন, রাফ খাতার রাফে করে করে ফেলবেন, ওইভাবে টেবিল আকারে টেবিল বানিয়ে বা যেভাবে করতে আপনাদের সুবিধা হয় ওইভাবে করলেন। ওইভাবে করে জাস্ট এই 5 এর করসপন্ডিং যে বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশন আছে সেই বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশনটা লিখবেন। 5 এর বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে 101 আর 2 এর বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে 010। সো আমি এটা বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশনটা লিখলাম, 2 এর বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশনটা লিখলাম এন্ড ফাইনালি লিখলাম যে এটা হচ্ছে 10101। এটা হচ্ছে আমার 25 অক্টাল নাম্বারের বাইনারি নাম্বারের রিপ্রেজেন্টেশন হবে এইটা। ওকে, এতটুকু পর্যন্ত সবাই বুঝতে পারছি? জি স্যার। জি স্যার তারপর হচ্ছে বাইনারি টু হেক্সাডেসিমাল কনভার্সন। বাইনারি টু হেক্সাডেসিমাল কনভার্সনে যাবে এইটা যে এটা যদি আমার বাইনারি নাম্বার হয়, আমি অক্টালে কি করেছি, অক্টালে যেটা কাজটা করেছি সেটা হচ্ছে তিনটা ডিজিট করে ক্লাস্টার নিয়েছি। কারণ হচ্ছে আমার অক্টালের যে সর্বোচ্চ ডিজিট যেটা 7, সেই 7 কে রিপ্রেজেন্ট করতে আমার 3টা বাইনারি বিট লাগে। যেহেতু 7 কে রিপ্রেজেন্ট করতে 3টা বাইনারি ডিজিট লাগে, দ্যাটস ওয়াই আমি তিনটা বিট করে বা তিনটা ডিজিট করে আমি ক্লাস্টার করেছি। কারণ আমার এই কনসেপ্টটা এরকম ছিল, যেহেতু আমার সর্বোচ্চটাকে কনভার্ট করতে 3টা ডিজিট লাগতেছে, তার মানে নিচের গুলাকেও 3টার মধ্যেই আমি কমপ্লিট করতে পারবো বা 3টা দিয়েই রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো। দ্যাটস ওয়াই আমি তিনটা ডিজিট করে একটা করে ক্লাস্টার করেছি ফর অক্টাল কনভার্সনের ক্ষেত্রে। হেক্সাডেসিমালে দেখেন, হেক্সাডেসিমালে বলেন তো যে সর্বোচ্চ ডিজিটটা আছে সেটা হচ্ছে 15, মানে 0 to 15, মানে এফ এর এফ মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি 15। সো 15 কে রিপ্রেজেন্ট করতে কয়টা বাইনারি বিট লাগে? 4টা স্যার। রাইট, 15 কে রিপ্রেজেন্ট করতে আমার 4টা বাইনারি বিট লাগে। সো দ্যাটস ওয়াই যেহেতু আমার সর্বোচ্চ নাম্বারটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে যেহেতু আমার 4টা বিট লাগতেছে, তার মানে সর্বোচ্চ নাম্বারের ছোট যে নাম্বারগুলো আছে সেগুলো কিন্তু 4টা নাম্বার দিয়েই বা 4টা ডিজিট দিয়েই রিপ্রেজেন্ট করা সম্ভব। দ্যাটস ওয়াই হোয়াট উই উইল ডু, যে আমরা চারটা করে নাম্বারের ক্লাস্টার করব। এখানে আমার নাম্বারটা ছিল 10101, আমি চারটা নাম্বার করে বা চারটা ডিজিট করে ক্লাস্টার করেছি। সো আমার রাইট মোস্ট ক্লাস্টারে রয়েছে 0101 এবং এইখানে ক্লাস্টার রয়েছে 1 এবং বাকি যে কয়েকটা ডিজিট ছিল এগুলাকে আমি 00 দিয়ে ফিল আপ করেছি। এখন বাকি কাজটা কি? বাকি কাজটা হচ্ছে এই হেক্সাডেসিমাল নাম্বারটাকে বা এই বাইনারিটাকে আমি হচ্ছে
ডেসিমালে কনভার্ট করব, বা এই যে 4টা ডিজিট লিখেছি এই 4টা ডিজিটকে আমি ডেসিমালে কনভার্ট করব। সো এই 4টা ডিজিট হচ্ছে 4101 সো বেসিক্যালি 0101 এর ডেসিমাল ভ্যালুটা হচ্ছে 15। সেম ভাবে 0001 এর জন্য 0001 এর ডেসিমাল ভ্যালুটা হচ্ছে 1। সো দ্যাটস ওয়াই আমি এটার এগেইনস্টে 15 পেয়েছি, বা এটার রিপ্লেসে 15 পেয়েছি। এতটুকু পর্যন্ত কি সবাই বুঝতে পারছেন যে কিভাবে বাইনারি টু হেক্সাডেসিমাল বা বাইনারি টু অক্টাল কনভার্সন করছি? জি স্যার। ওকে, তাহলে আমরা একটু যাই যে লাস্ট যে আজকে যে টপিক সেটা হচ্ছে হেক্সাডেসিমাল টু বাইনারি কনভার্সন। সো সেম ভাবে হেক্সাডেসিমাল টু বাইনারি কনভার্সন আমরা যেভাবে দেখেছি যে অক্টাল থেকে বাইনারি কনভার্সন যেভাবে দেখেছি সেম ভাবে এখানেও সেম কাজটাই করব, যে 1 5 এভাবে লিখবো, যে 1 কে একটা ক্লাস্টারে রাখবো, চিন্তা করবো যে এটা একটা ক্লাস্টার, 5 কে একটা ক্লাস্টারে রাখবো, দেন 1 এর এগেইনস্টে হচ্ছে 1 কে 4টা ডিজিট দিয়ে 4টা বাইনারি ডিজিট দিয়ে রিপ্লেস করবো, এবং 5 কে 4টা বাইনারি ডিজিট দিয়ে রিপ্লেস করব। নরমালি আপনি এখন বলবেন যে 1 কে তো অ্যাকচুয়ালি একটা বাইনারি ডিজিট দিয়ে রিপ্লেস করা যায়, তাহলে বাকি 3টা নাম্বার কোথা থেকে পাবো? যেহেতু 1 কে একটা বাইনারি ডিজিট দিয়ে রিপ্লেস করা যায়, বা একটা বাইনারি ডিজিট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা যায়, ইন দ্যাট কেস বাকি যে 3টা ডিজিট আছে বা বাকি যে 3টা ঘর আছে ওই 3টা ঘরে আমরা 000 দিয়ে ফিল আপ করবো। সেম গোস ফর 5। আমরা 5 কে অ্যাকচুয়ালি 3টা বাইনারি ডিজিট দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি, 3টা বাইনারি ডিজিট দিয়ে 5 কে রিপ্লেস করব, এন্ড যে বাকি ঘরটা আছে লেফটে যে ঘরটা আছে এইটাতে আমরা 0 দিয়ে দিব। ওকে, বুঝতে পারছি? সেম ভাবে যে নাম্বারটাই হোক আমরা আমাদের টার্গেট হবে প্রত্যেকটা ক্লাস্টারকে 4টা ডিজিট দিয়ে রিপ্লেস করা, বা 4টা ডিজিট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা। যে যদি একটা নাম্বারকে একটা বাইনারি ডিজিট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা যায়, সো একটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করলাম, বাকি যে ঘরগুলা থাকবে ফাঁকা ঘরগুলা থাকবে এগুলাকে আমরা 0 বসিয়ে দিব। সেম ভাবে এই কাজগুলো এখানেই করেছি, যে এখানে একটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা যায়, 1 কে একটা বাইনারি ভ্যালু দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা যায়, বাকি 3টা ঘর ফাঁকা ছিল, এই ফাঁকা ঘরগুলাকে 0 বসিয়ে দিয়েছি। সেম ভাবে 5 কে 3টা বাইনারি নাম্বার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা যায়, 101, আর বাকি একটা ঘর ফাঁকা ছিল, এই ফাঁকা ঘরটাতে আমরা 0 দিয়ে দিয়েছি। সো এইভাবে আমরা হেক্সাডেসিমাল টু বাইনারি কনভার্ট করতে পারি। সো বেসিক্যালি এইটাই ছিল আমার টোটাল ক্লাস। এখন পর্যন্ত এইগুলা নিয়ে কারো কোনো ডাউট আছে কিনা? সো বেসিক্যালি 3টা কনভার্সন দেখিয়েছি। আমি যদি একটু শর্ট রিক্যাপ করি, বাইনারি টু ডেসিমাল, বাইনারি টু যে কোনো নাম্বার সিস্টেম থেকে ডেসিমালে কনভার্সন, বাইনারি টু ডেসিমাল, অক্টাল টু ডেসিমাল, হেক্সাডেসিমাল টু ডেসিমাল। সেম ভাবে হচ্ছে ডেসিমাল থেকে দেখেছি হচ্ছে কিভাবে অন্য নাম্বার সিস্টেমে যাওয়া যায়, লাইক ডেসিমাল থেকে কিভাবে বাইনারিতে যাওয়া যায়, ডেসিমাল থেকে কিভাবে অক্টালে, এবং ডেসিমাল থেকে কিভাবে হেক্সাডেসিমালে যাওয়া যায়। সেম ওয়েতে আমরা অন্য নাম্বার সিস্টেমের একটা থেকে আরেকটা কিভাবে যাওয়া যায় সেটাও দেখেছি, লাইক বাইনারি থেকে কিভাবে অক্টাল, বাইনারি থেকে কিভাবে হেক্সাডেসিমালে যাওয়া যায়, এন্ড ভাইস ভার্সা। আজকের ক্লাস নিয়ে কারো কোনো ডাউট আছে? ওকে, আই হোপ ডাউট নেই।